नमस्कार मु सुप्रिया। कॉकरोच जनता पार्टी रो गोटे आंदोलन शेष होईची तार प्रभाव एपर्यंत बहु दिगर को प्रभावित करिछि जार परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार चेष्टा जारी रही। देशर प्रधानमंत्री लगातार भाव में इंस्टाग्राम रे आसुचंती, सोशल मीडिया रो प्लेटफॉर्म को व्यवहार करुचंती, सीधा सड़क निज कथा यूथ को आगे रखिया पे चेष्टा करुचंती। अन्य पटे आरएसएस मुख्य मोहन भागवत मध्य जेन जी एवं जेन अल्फा को नहीं आलोचना करुछंती। सेमाने जहा करिचंती ठीक करिचंती, सेमाने आमठारु अधिक देशभक्त एवं सेमानकर जुक्ति तर्क जहा रहिछि ताकू आमर सुनिबा आवश्यक बोलिकरी कहउचंती एवं जो प्रसंग सेमाने उठेइचंती से प्रसंग मध्य प्रासंगिक बोली कहउचंती। जेतेबेले एक कथा आसुची सेही समय रे जो माने एई आंदोलनर पृष्ठपोषक भूमिका रे थिले सीजेपी पक्षरु जदि आमे कहिबा सेमाने सेप्टेम्बर पई तांकर खसड़ा भी प्रस्तुत करिसंती। आगोकू सेमाने कोन करिबाकू चाहुचंती तांकर ऑफिस बियरकर लिस्ट मध्ये सेमाने सार्वजनीन करिसंती एवं आगामी कार्यपंथा संपर्क रे मध्ये संकेत दैछंती। ए सब कोन चलीछि एवं यार परिणाम आगोकू कोन हेबाकू जाउछि। समान कथा जेतेबेले विरोधी दल विभिन्न प्रसंग उठौतिले सेमानको उठेइबा एवं सीजेपी पक्षरु ए प्रसंग उठेइबा भितरे कोन फरक, ए संपर्क रे आमे अधिक आलोचना करिबा। वरिष्ठ समीक्षक विजय साहू आम सहित रहिसंती। विजय बाबू स्वागत करुछि आलोचना को। वर्तमान चलीछि कोन एवं एही आंदोलनर प्रभाव को केते प्रकारे तार परिणाम रो व्यापकता को कमेबा पई चेष्टा करा जाउछि, प्रशमित करिया को चेष्टा करा जाउछि न कोन चलीछि? देखंतु आकु हमें पार्ट पार्ट करी आलोचना करि परिबा। सीजेपी आंदोलन 2 मास धरिके चली थला, तार गोटा जंतर मंतर गोटा चैप्टर सरीला एवं वर्तमान धरंतु आम कहि परिया झारखंड रे चलीछि कि अन्य राज्य रे चलीछि। बाकी सीजेपी रो गतकाली जो महाराष्ट्र रे गोटा फॉर्मल कमिटी गठन होईछि, जोटा कि पूर्व फॉर्मल नथिला। गोटा कमिटी गठन होईछि, तंकर भविष्यत कार्यपंथा ग्रहण करछथि एवं सेम डे आरएसएस रो मुख्य मोहन भागवत आछंती। एटा आमे कहि परिबा जे एक्सीडेंटल हे पारे, कोइंसिडेंटल हे पारे, कारण जो संस्था एटा को ऑर्गेनाइज करिछि माने ऋषभ सांकर सी भी जने जेनजी कहि परंती, जस्ट जेनजी रो एज को पार हेचंती। तांगा जो इम्यून बोली संक्षेप रे जो संस्था से अतीत रे प्राय 15 वर्ष तले से संस्था गठन हेतला। से तांकर प्रोग्राम को विभिन्न इश्यू रे केवल नेशनल लीडर्स नोंती, मिनिस्टर्स नोंती, इंटरनेशनल लीडर भी अपेयर करी करी तक सहित कथावार्ता हेछि। केतेबेले भाषण हेछि, केतेबेले प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हेछि। इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी समस्त आछथि, राहुल गांधी भी आछथि, ये भी आछथि। अच्छा, किंतु मोहन भागवतंकर कार्यक्रमटा बहुत हाईलाइट हेछि। तार कारण होछि नेशनल मीडिया जेहेतु हम कहि परिबा जे सरकारी कंट्रोल ले रहिछि, अन्य मानक कार्यक्रम को जतेटा पब्लिसाइज करू नथिले मोहन भागवत कार्यक्रम को पब्लिसाइज करछथि। तेणु एटा चर्चा हबार इंपैक्ट नै करी काहे कि से आसिले तांगर उद्देश्य कोन नै करी चर्चा हबो। सर्वप्रथम आमे कहि परिबा जे मोहन भागवतंकर जेन जी एवं जेन अल्फा को एड्रेस करिबा सेटा एड्रेस करना, प्रश्न रो उत्तर दैछथि। जहा मु सुनुथिले ऋषभ पर प्रेस बाइट मोहन भागवत चाहूथले गोटा एड्रेस करिवे, माने भाषण अधोटिया कि घटिया भाषण देबे। नॉर्मली से भाषण प्रश्न उत्तर करा जायछि। आज्ञा हां, ये कहले नाही जो प्रश्न पचारबी तार उत्तर देबे। तेणु से प्रश्न जते गुडिया प्रश्न से पचारछथि, तार जो उत्तर दैछथि गोटे दुईटी की छाड़ी देले साधारण जो माने श्रोता से भाबिबे जे तो खूब भल कथा कहले। जो कथाटा जेन जी आंदोलन उठा जाइछि बा
ନର୍ମାଲି ଯୋଉ ସିଟିଜେନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ସିଟିଜେନ୍ସ ଆଜ୍ଞା ବିଭିନ୍ନ ସୋଶାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡିମାଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ମୋହନ ହୁଁ ଭାଗବତ ସେଇଭଳିଆ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟା ଦିଟାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା କି ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୋହନ ଭାଗବତଙ୍କ କଥାଟା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ହୁଁ ଏଇଟା ବୃହତ୍ତର ସଂଘ ପରିବାରର ମାନେ କନସର୍ନ ଟାକୁ ସେ ଆଡ୍ରେସ କରିଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ କି? ହୁଁ ହୁଁ କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ପରେ ହୁଁ ସେମାନେ ଭାବୁନଥିଲେ ଯେ ଗୋଟା ହଠାତ୍ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷର ବିସ୍ଫୋରଣ ହବ ଏବଂ ତାଠୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହୁଁ ହୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଉଥିଲେ ହୁଁ ସେଇଟାକୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଇନାରୀ ଥିଲା ତମେ ଇଏ କରିଥିଲ ଆମେ ଇଏ କରିଥିଲ ସେଇ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ତାକୁ ଆପେକ୍ଷା ବଡ ସମସ୍ୟା ବି ସେ ଏଡେଇ ହୁଁ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ମଣିପୁରରେ ଯୋଉଟା ଦେଖେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ହ୍ୱାଟ ଏବାଉଟିଜମ ଯୋଉ କରୁଥିଲେ ହଁ ସେଇଟା ଏଥି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସୂତ୍ରଟା କାମ କରୁନି। କାମ କଲାନି ତାର କାରଣ ହଉଛି ହୁଁ ପିଲା ବସିଗଲେ ହଁ ଏବଂ ପିସଫୁଲି ହୁଁ କୌଣସି ହୋ ହଲ୍ଲା ନ କରିକିରି ହୁଁ ସେ ବସିଗଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଯୋଉ ଖରା ହଁ ଆଉ ପ୍ରଥମ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଙ୍କୁ ବିନା ହଁ ପତାକାରେ ଆସିକିରି ଯିଏ ଯାହାର ସମର୍ଥନ ହଁ ଦବା କଥା ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ସିଏ ତ ପ୍ରଥମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯେ ଆମେ ଏଠି ବସିଲୁ ହଁ 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 ସେ 1000 ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ବସିଲେ 2000 ହେଲେ ବସିଲେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବସିଲେ ଖରା ହେଲେ ହୁଁ ହୁଁ ବସିଲେ ହୁଁ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଗୋଟା ପରିବାର ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡିଲା। ହୁଁ ହୁଁ ସେମାନେ ବି ପରିବାର ଲୋକ ବି ଆସିଲେ ଆଚ୍ଛା ହୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ମାନେ ସିଜେପି ଯୋଉମାନେ ଗଠନ କରିକି ଯୋଉ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଆମେ ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବା ହୁଁ କି ଯୋଉ ବାମପନ୍ଥୀ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ ମୋଟାମୋଟି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ହଁ ହୁଁ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ପରିବାର 2014ରେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିବେ ତାର ବି ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଇନି ହୁଁ ନର୍ମାଲି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି। ହୁଁ ହୁଁ ୟଙ୍ଗର ଜେନେରେସନ ହୁଁ କିଛି ନ ବୁଝିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ହୁଁ ସେମାନେ ବି ଆସିକି ବସିଲେ ସିଏ ଆସିକି ବସିବା ପରେ ପଲିଟିକାଲ ସମର୍ଥନ ଦିଆହେଲା ହୁଁ ଏଇ ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ହୁଁ କେମିତି ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରାଯିବ ହୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ହଁ ସେଇଟା ମୋହନ ଭାଗବତ କାଲି ଆଡ୍ରେସ ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମାନେ ସଂଘ ପରିବାରକୁ କେତେ ଦୂର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବା କ୍ଷତି କରିବ ହଁ ସେଇଟା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଏଇ ଯେମିତି ସଂସଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ସଂସଦ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଂସଦ ଭିତରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହଉନାହାନ୍ତି ବୋଲିକିରି ବିରୋଧୀ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଆରଏସଏସ କଣ ବିଜେପି ଠୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିକି କାରଣ ଆରଏସଏସ ମୁଖିଆଙ୍କର ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଥିଲା ସେ ଉତ୍ତର ସହ ବିଜେପିର ଅନେକଙ୍କର ଉତ୍ତର ମିଶୁନାହିଁ କାରଣ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ କହୁଛନ୍ତି ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ କହିପାରିବାନି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଠି ଏମାନେ ଆସି ଯାଇଥିଲେ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ସଠିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର ଇଏ ଯୋଉ ଦି ପ୍ରକାରର ମାନେ ଯେମିତି ବହୁ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ତାର ଉପଶମ ପାଇଁ ମଲମ ଧରି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଇଏ ସେଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ନା ଆଉ କିଛି ଭିନ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି 100 ବର୍ଷର ଆରଏସଏସ ର ଯୋଉ ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବା ହୁଁ 100 ବର୍ଷ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲେ ନା ହୁଁ ହୁଁ 2023 ଧରନ୍ତୁ ବା 26-27 ଆଜ୍ଞା ଫର୍ମାଲ ଯେତେବେଳେ ସଂଗଠନ ହୁଁ ତାଙ୍କର ହେଲା ହୁଁ 100 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇ 100 ବର୍ଷର ହିଷ୍ଟ୍ରିଟାକୁ ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସବୁବେଳେ ଡବଲ ସ୍ପିକ୍ ହୁଁ ହୁଁ ମାନେ କାରଣ ଧରନ୍ତୁ ଇତିହାସରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମାନେ ଆପଣ ଲିପିବଦ୍ଧ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଯାହା କହିଲେ ବାସ୍ତବରେ ସେଇଆ କହୁନାହାନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ମଞ୍ଚ କାହିଁକି ଯେକୌଣସି ମଞ୍ଚ ହଉ ହଁ କି ଆଉ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭାଷଣ ହଉ ହୁଁ ବା କୋଉଠି ପ୍ରୋସିଡିଂ ଧରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଆସିଲା ବିଭିନ୍ନ ବିଧାନସଭା ବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଭାଷଣ ହଉ ତେଣୁ ନେତା ମାନଙ୍କର ସଂଘ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ହୁଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହୁଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ସଂଗଠନ ଗୁଡିକ ହଁ ତାର ଯଦି ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ହୁଁ ଏବଂ ଯୋଉଗୁଟା ରେକର୍ଡେଡ କିଛି ତଥ୍ୟ ବାହାରେ ମାନେ ସୂତ୍ର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି ମାନେ ଯୋଉଗୁଟା ସବୁ ରେକର୍ଡେଡ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆର୍କାଇଭ ଆଜ୍ଞା ହେଇକି ରହିଛି ହୁଁ ତାହେଲେ ସେମାନେ
ସବୁବେଳେ ଡୁଆଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ କରିଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ କି ସାମୟିକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାର ଯଦି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷତି ହଉ ବା ଆରଏସଏସ ଭିତରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହଉ ସେଟାକୁ ଯଦି ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ କ୍ଷତି ହଉଛି ତାକୁ ଆଡ୍ରେସ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନା ଏଇ ସମସ୍ୟାଟା ହେଲା ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ 2024 ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ମୋହନ ଭାଗବତ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ କମ୍ୟୁନିଟି ସହିତ ସେ ଡେଲିଭରେସନ କୁ ଯାଉଥିଲେ ମୁସଲିମ ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ ମାନେ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀକି ସେ ରିଚ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କିଛି କିଛି କଥା ଯୋଉମାନେ ହେଡଲାଇନ ଦେଖିକିରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯେ ମୁସଲିମ ମାନେ ବି ହିନ୍ଦୁରୁ ମାନେ ସେମାନେ ହିଁ ଆମ ଭାଇ ପାକିସ୍ତାନ ବି ଆମରି ଦେଶ ଆମେ କେବଳ ଟିକେ ଆମେ ବଡ ଭାଇ ସେ ସାନ ଭାଇ ଚୀନ ସହିତ ଆମର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ତେଣୁ ପଡୋଶୀ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଆମେ କାହା ସହିତ ହଁ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ହୁଏତ କମ୍ପଲସନରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାତୃତ୍ୱ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ ଏଇ ଯୋଉ ପୁରା ବିଶ୍ଵ ଗୋଟିଏ କୁଟୁମ୍ବ ଏଇ ଭାବଧାରାରେ ଆମେ ରହିବା ଏଇ କଥା ଭାଗବତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡରେ ଦେଖିବେ ଠିକ ବିପରୀତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ବୁଝିପାରିଲେ କି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜେନ୍ ଜି ଏବଂ ଜେନ୍ ଆଲଫାଙ୍କର ଘଟଣାଟା ତାଙ୍କର ମାନେ କଣ ଡ୍ରାଫ୍ଟେଡ ଟ୍ରାକ୍ ଭିତରେ ଆସୁନି ବୁଝିପାରିଲେ କି ମାନେ ଏଭଳିଆ ଯେହେତୁ କେବେ ହେଇନାହିଁ ତେଣୁକରି ତାକୁ କେମିତି ଟ୍ୟାକେଲ କରାଯିବ କଣ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ନିଜ ପକ୍ଷରେ କଥା ହବ ସେଟା କେହି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ନା କଣ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବି ଆମେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜେନଜି ବା ଜେନ୍ ଆଲଫା ମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି କହୁଛେ ଯୁବପିଢି ଛାତ୍ରଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଶିକ୍ଷାର ରିଫର୍ମ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଆଉ ନିରୀକ୍ଷେଇକିରି ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଯୋଉମାନେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ କିଛି ଲୋକ ତ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିଏ ଟିକେ ଶୁଣୁ ବୋଲି ତା କଥା ନେଇକିରି ଆସିଥିଲେ ଯେମିତି ମଣିପୁରର ଲୋକ ତାଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବି ଦେଖିଥିବେ ସେଥିରେ ବି ସେ ସୂଚନା ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଲଦାଖର ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଏଠି ୟା ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଲେ ତାର ଅର୍ଥ ଲଦାଖର ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସିକିରି ଥିଲେ ତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ଥିବା ଲୋକ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କଥା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ଖୋଜୁଥିଲେ ସେ ମଞ୍ଚ ହୁଏତ ସିଜେପି ଦେଇପାରିଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଇଏ କେବଳ ଶିକ୍ଷାର କଥା ନଥିଲା ଇଏ ନିଯୁକ୍ତିର କଥା ଥିଲା ଆଜି ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ କାଲି ସକାଳକୁ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ ସେଇ ଡର ହିଁ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଯୋଉ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା ସେଇ ସଂକେତଟା ସେଇ ସନ୍ଦେଶଟା ଭଲ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଆରଏସଏସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଷ୍ଟଡି କରିଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବି ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗୋଟା ସମାଜ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ କଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ହବାକୁ ଯାଉଛି କେବଳ ପ୍ରକୃତି ବିଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ କହିପାରିବେ ସେଟା ଦେଖି ହୁଏନି ଆଚ୍ଛା ବିଶେଷ କରିକିରି ଧରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଇନଫରମେସନ ଯୁଗରେ ଆଉ କୌଣସି ଇନଫରମେସନ ର ବାଉଣ୍ଡରୀ ରହିଲାନି ଆଗରୁ ଯେମିତି ପକ୍ଷୀ ପାଇଁ କୌଣସି ବାଉଣ୍ଡରୀ ନଥିଲା ପବନ ପାଇଁ କୌଣସି ବାଉଣ୍ଡରୀ ନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଫରମେସନ ପାଇଁ କୌଣସି ବାଉଣ୍ଡରୀ ରହିଲାନି ଏବଂ ଯେତେ ଯେତେ ୟଙ୍ଗର ଜେନେରେସନ ତଳକୁ ତଳୁ ଯିବେ ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଇନଫରମେସନ ରଖିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ଏବଂ ସବୁ ଯୁଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଏଇ ଇନଫରମେସନ ଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ପାଳନ କରିଛି ବ୍ରିଟିଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ ବିଦେଶ ଗଲେ ସେମାନେ ହିଁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଇନଫରମେସନ ଟା ପାଇଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦିଓ ଇମିଡିଏଟ ଘଟଣାଟା ହେଲା ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଆକୁ ଭିତ୍ତି କରିକିରି ଗୋଟେ ସ୍ପାର୍କିଂ ପଏଣ୍ଟ ଥାଏ କୌଣସି ଘଟଣାରେ ଗୋଟେ ଇମିଡିଏଟ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଥାଏ ସେଇଟା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ତ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବା ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅତୀତରେ ହେଇଛି
হ্যাঁ চাকরি ক্ষেত্রে ହେଇଛି ହୁଏତ ବହୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଆମେ ତ ଅତୀତରେ ଦେଖିଛେ ଏଇ କିଛି ମାସ ତଳେ ଦେଖିଛେ କୋଟାରେ କେତେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି କାରଣ ଯେତେ ଯେତେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ପରୀକ୍ଷା ଟେନସନ ହୁଏ ଏବଂ ଥରେ ଫେଲ କରିଗଲେ ତାପରେ ଯୋଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ ପଡୁଛି ତେଣୁ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ନ୍ୟାରେଟିଭ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ବୁଝିପାରିଲେ କି ଯୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଯୋଉ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଆୟୋଗଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଏ ତମାମ କଥା ଯାହା ଯାହା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଉଠଉଥିଲେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସବୁ ଉଠିଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିରୁ ଉଠଉଥିଲେ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ମାନେ ଯୋଉ କଥାଟା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ କଣ କରିଥିଲେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥାଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଙ୍କ କଥାର ଗ୍ରହଣୀୟତାଟା ଟିକେ ଅଧିକ ରହିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଉଠେଇଛନ୍ତି ସବୁ ପାର୍ଟି ଉଠେଇଛନ୍ତି ଏପରିକି ବିଜେପି ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥିବ ସେମାନେ ବି ଉଠେଇଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ କି କେହି ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି ତା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କାହିଁକି ଏଭଳି ଗୋଟା କଣ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଫେନୋମେନା ଭାବରେ ରୂପ ନେଇ ପାରିଲାନି ହୁଏତ ବଡ ଧରଣର ଲାଠି ଚାର୍ଜ ହେଇଛି ବଡ ବଡ ରାଲି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡିକ ସବୁ ପ୍ରଶମିତ ହେଇଯାଇଛି ମୋଦୀ ସରକାର ବିଲକୁଲ ତାର ଜବାବ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ସବୁବେଳେ ଯିଏ ବି କ୍ଷମତାରେ ଥାଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଗୋଟେ ଭାଓଲେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉ ମାନେ ଯୋଉ ଆନାର୍କି କୁହାଯାଏ ଅରାଜକତା ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ପିଲା ଢେଲା ପଥର ବାଳନ୍ତୁ ଇଏ କର୍ଡନ ବ୍ରେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାଁରେ ତାକୁ ସହଜରେ ଦମନ କରିହବ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ଜେନଜି ଏବଂ ଆଲଫା ଯୋଉ ବସିଲେ ସିଏ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମଟା ଗ୍ରହଣ କଲେ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଥିଲା ଇଏ ତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାଟାୟାର ଟା ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ମାନେ ମିଡିୟମ ହେଇଗଲା ଯାହାକୁ ଯାହା କହିବା କଥା କହିଲେ କିନ୍ତୁ ପରିହାସ ଛଳରେ କହିଲେ ଯୋଉଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି କଲା ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବି ଯେ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ସିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି ଆମେ ଆମ୍ବେଦକର ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅହିଂସା ଏବଂ ନେହେରୁଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ରହିଛି ସେ କନସେପ୍ଟ ଏ ତିନୋଟିକୁ ନେଇକିରି ଆମର ଆଗକୁ କାମ ହବ ତାର ଅର୍ଥ ଏମାନେ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ ରହିବେ ଏବଂ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ନିଜର ରୋଲ ମଡେଲ ଭାବିକିରି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତ କୁ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ନେଇଯିବେ ବୋଲି ଆଗକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏହା କଣ ଆରଏସଏସ ର କାଉଣ୍ଟର ହିସାବରେ ଛିଡା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ନା କଣ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ କାଉଣ୍ଟର ଭାବରେ ହେଲେ ସେଇଟା ବୁମେରାଙ୍ଗ ହବ ଆଚ୍ଛା ମାନେ କାଉଣ୍ଟର ଇସ୍ୟୁଟା ତ ଜେନୁଇନ ନା ସେମାନେ କଣ କୋଉଠି ମନା କରୁଛନ୍ତି କି ଏଇଗୁଡା ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡା ଜେନୁଇନ ନୁହେଁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବ୍ୟାକଲଗ ଇଟ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଟାଇମ ଏଇଭଳିଆ ତ ସେ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ନା ମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ନେତାକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା କହିଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ନେତା ବହୁ ପ୍ରକାର କହିବେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ସେ କହିଲେ ଆମର ତ ମୁଖ୍ୟ ନେତା ଏଇଆ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ନେତାଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡିବ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ସେଇଟା ସଂଘର କଥା ବିଜେପିର ସଂଘ ସହିତ କଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବିଜେପି ଶାସନରେ ଅଛି ଶାସନ କରିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ପଲିସି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ସେମାନେ କାଉଣ୍ଟର କରିବେନି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଡ୍ୟାମେଜ ଟା ହବାକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ କେତେଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହବ ଏବଂ ମୁଁ କାଉଣ୍ଟରଟି ଆରଏସଏସ ବା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା କଥା କହୁନି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟର ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ସିଜେପି ତ ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ମନେକର ବିଜେପି ପଛରେ ଆରଏସଏସ ରହିଛି ତ ତାର ଯୋଉ ଆଇଡିଓଲୋଜି ରହିଛି ସେ ଆଇଡିଓଲୋଜିକୁ କେତେକାଂଶରେ ବିରୋଧ ସିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇସାରିଛି ସେମାନଙ୍କ କଥାରୁ ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଆରଏସଏସ ଭଳି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆରଏସଏସ ଭଳି ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନସିକତା ବା ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ରହିଛି ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ସିଜେପି ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ ହିସାବରେ ଆଗେ ଦେଖାଯିବ କି
ନାଇଁ ତାଙ୍କର ତ RSS ର ମୋହନ ଭାଗବତଙ୍କର ପାଠଶାଳା ଅଛି। ହୁଁ ଏ ହୁଁ ବର୍ଷକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତି, ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଯାଆନ୍ତି, ଯୁବକ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ହୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ମହିଳା ମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ହୁଁ ଯୋଉ ତାଙ୍କର କଲଚରାଲ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ ର ଯୋଉ ଏଜେଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ବା ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏଜେଣ୍ଡା, ହୁଁ ସେଇଟାକୁ ତ ହେଲାନି ବୋଲି ଏଇ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ପିଲା ଯୋଉ ଆପଣ ଯଦି କାଲି ହୁଁ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା ହୁଁ ଯୋଉ ଏଜେଣ୍ଡା ଗୁଡିକୁ ହୁଁ ପିଲା ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ LGBT, ହଁ ହୁଁ ସମଲିଙ୍ଗୀ ବିବାହ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ, ହୁଁ ମାନେ କେତେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ହେଇଛି। ଯଦିଓ ହଁ ମାନେ ଆଜ୍ଞା କିଛିଟା ହୁଁ 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 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ରାୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ହୁଁ ତାକୁ କଣ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ହୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ହୁଁ କିନ୍ତୁ କାଲି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇଗୁଡାକର ପଜିଟିଭ ନୋଟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହୁଁ ସେତେବେଳେ ତାଳିମାଳ ରହୁଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା କି? ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ଓକେ ତାହେଲେ ହୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାଉଣ୍ଟର ଫୋର୍ସ ଭାବରେ, ହୁଁ ସେ କାଉଣ୍ଟର ଫୋର୍ସ ମାନେ ସେଇ ଋଷି ମୁନି ବାବା କମଣ୍ଡଳୁ, ଏଇ ତ ଆଉ କଣ, ଏଇ ଯୋଉ କବାଡି ଯାତ୍ରା, ଏଇ ଭାବରେ ତ ଯୁବକ ମାନ ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଡିବା। କିନ୍ତୁ ପିଲା ଯୋଉ ଯୋଉ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାରେ କହୁନଥିଲି, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡିକୁ RSS ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛି ଦେଶରେ, ତାଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଡା ବୋଲିକିରି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ସେଇ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ ହେବେ କି? କାରଣ ଯଦି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ସହିତ ରୁହନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କେବଳ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ ହେଇକିରି ରହିବେ, ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସଂଗଠନକୁ ମାନେ ବଢେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ନର୍ଥ ସାଉଥ ସବୁ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେଣି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଓକେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। RSS ଯଦି ସେଇଟା କରିବ, ହୁଁ ତାହେଲେ ଆଉ RSS ରହିବନି। କଥାଟା ବୁଝନ୍ତୁ, RSS ର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା, ହୁଁ ତାର କଣ୍ଡିସିଭ କରିକି ତ କରିବେ ନା। ହୁଁ ମାନେ RSS ରୁ ତ ବିଜେପି ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇଯାଇପାରେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ହୁଁ ଏକଦା ଜନସଂଘ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା, ହୁଁ ହେଇକରି ନୂଆ ପାର୍ଟି ହେଲା, ଆସନ୍ତା କାଲି ହୁଏତ ବିଜେପି ହାରି ଯାଇକରି ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ RSS ର ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ ହବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ହୁଁ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ନାମକରଣ ହେଇପାରେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କଥାଟା? ହୁଁ ହୁଁ ତେଣୁ RSS ହଉଛି ମାତୃ ସଂଗଠନ। ହୁଁ ହୁଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଓକେ, ମାନେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ଆସିଯିବା। ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବି, କାଲି ଯାହା ମନେକର ମୋହନ ଭାଗବତ କହୁଥିଲେ, ସିଏ ପରୋକ୍ଷରେ ବିଜେପି କୁ, କାରଣ ସମୟ ଥାଏ, ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସମୟ ଥାଏ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ RSS ଠାରୁ ଅଲଗା କରିକିରି ଦେଖାଏ, ଏବଂ RSS ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବିଜେପି ଠାରୁ ଅଲଗା କରିକିରି ନିଜ କଥା କୁହେ ବେଳ ପଡିଲେ। ମୁଁ କହୁନି ସବୁବେଳେ, ବେଳ ପଡିଲେ ଏମିତି କରନ୍ତି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବି ଯେ ମୋହନ ଭାଗବତ କାଲି କିଛି ଏମିତି ସଂକେତ ଦଉଥିଲେ କି ଯେ ଆପଣ ଏଇଆ କରିବା କଥା, ଆପଣ ଏଇଆ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ କିଛି ସଂକେତ ସରକାରଙ୍କ ଆଡୁ ଦେବା ଭଳି ଲାଗିଲା କି ଆପଣଙ୍କୁ? ନାଇଁ, ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ କଂକ୍ରିଟଲି ଆମେ କହିବା, ହୁଁ ବଜେଟରେ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ବଜେଟ 6%। ହୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଠି ଶିକ୍ଷା ବଜେଟ 2% ହୁଁ ହୁଁ ମାର୍ଜିନାଲି 2% ରୁ, ହୁଁ ମାନେ 4% ରୁ ଯୋଉଟା 4% 2010-11 ଏଇ ସମୟରେ ଥିଲା, ହୁଁ 4% ପାଖାପାଖି। ଏବେ ସେଟା 2.5%। ହଁ, 5%। ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି, ହୁଁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପରିମାଣଗତ ଆଜ୍ଞା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ବଢିଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ? ହୁଁ ତେଣୁ ଯଦି ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଆଲୋକେସନ କରିବା, ମାନେ ଯଦି ପ୍ରୋରେଟା ହିସାବ କରିବା, ସେ ମାନେ ନେଗେଟିଭ ଆଡକୁ ଯାଇଛି। ତେଣୁ 6% ବଜେଟ ଆଲୋକେସନ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ହଉଛି କଣ, ଘରୋଇ କରାଣ ଆଡକୁ, ହୁଁ ହୁଁ ମାନେ ପବ୍ଲିକ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୁ ବନ୍ଦ କରିକିରି ପ୍ରାଇଭେଟ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଗଢିବା, ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟାର ମୂଳ କାରଣ, ଯୋଉ କାରଣ ଯୋଗୁ ହୁଁ ଏଗୁଡାକ ହଉଛି। ହୁଁ ଆଗରୁ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ବା ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଲିକ୍, ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ପରିଚାଳନା ଭିତରେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ହୁଁ ଜବାବ ଦେଇଥିଲା ନା, ହୁଁ ହୁଁ ଗୋଟା ହୁଁ ହୁଁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଥିଲା, କି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର, ଯେକୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ। ହୁଁ ହୁଁ ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଧରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ କହିବା ଶିକ୍ଷା ବଜେଟକୁ ବଢେଇବା କଥା। ବାକି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଏ ଉପରେ, ରିଜର୍ଭେସନ ଉପରେ, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କିଛି କଲେନି, ହୁଁ ହେଲା କି? ହୁଁ ସେ ଦୁଇ ଆଡକୁ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ହୁଁ ଗୋଟା କହିଲେ ଯେହେତୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ଆମେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ମାନିବା, ହୁଁ ହୁଁ ତେଣୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯୋଉ ST SC ରିଜର୍ଭେସନ ଅଛି ବା OBC ରିଜର୍ଭେସନ ଅଛି, ତାକୁ ଇଏ କରିବା।
କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗ ଯୋଉଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯେ ଆମର ସେଟାକୁ ଅନ୍ୟ ବର୍ଗ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ନୁହଁ। ଯୋଉଠି ଚାକିରି ନାହିଁ ସେଠି ବାଣ୍ଟିବା କଥା କୋଉଠି ଆସୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡାକ ମାନେ ଡିଭିଜିଭ୍ ଇସ୍ୟୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ସିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ ମୋର ମତ ହଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉ ରିଜର୍ଭେସନ ଏସଟି ଏସସି ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଟି ଭିତ୍ତିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆକୁ ନେଇକରି ଯୋଉ ଡିଭିଜିଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ହେଉଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଏଇ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କମନ ଏଜେଣ୍ଡା ଆଡକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଯେ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବୋଲି, ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହବ ସବୁ କାଟେଗୋରୀର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହବ, ଏଇ ଇସ୍ୟୁ ଆଡକୁ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କେବଳ ସରକାରୀ ଦଳ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହଁ, ମାନେ ବିରୋଧୀ ବି ବ୍ୟସ୍ତ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ 90 ମସିହା ପରେ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳ ରାଜନୀତି କି ନେଇକିରି ଯୋଉ ଲିଡରସିପ ଡେଭଲପ କରିଥିଲା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସେମାନେ ବି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକିରି ବସିଛନ୍ତି କଣ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସତର୍କ ବାଣୀ ହେଲା। ତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଯେହେତୁ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛି ସିଜେପି, ତେଣୁକରି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ମାନେ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର ସମୀକରଣ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ସତର୍କ ନହବ, ସତର୍କ ମାନେ ଖାଲି ଭର୍ବାଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଏବେ ସୋରେନ ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଝାଡଖଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଲାଣି ନା ନାଇଁ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଯିଏ ଯାଇଛି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ନା ନାଇଁ? ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଯୋଉଟା ହେଇନଥିଲା, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟାଏ ପାର୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ସିଜେପି କି ଇଏ ରହୁନି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବହୁ ସେମାନେ ଖାଲି ଏଇ ଜେନେରେସନ କୁ ତାଙ୍କର ମେମ୍ବରସିପ ଭିତରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସେମାନେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରର ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଚାଲିଛି ତାକୁ ବି କୋଅର୍ଡିନେଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଉର୍ଜାଟା ସୃଷ୍ଟି ହବ, କାରଣ ସେମାନେ ତ ଭାୟୋଲେଣ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେନି, ସେଇ ବସିଯିବେ, ହେଲା କି? ମାନେ ବସିଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ବାହାରେ ଯଦି ଏତେ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ସେମାନେ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଝାଡଖଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯେମିତି ସିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ନହବାଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ବୋଲି ବି ଅନେକ ଭାବିକିରି ବି ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଗୋଟେ ଜେନୁଇନ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆମେ ନ ଯିବା କେମିତି, ଆମେ ନ କହିବା କେମିତି, ଏମିତି କରି ସେଲିବ୍ରିଟି ବି ବହୁତ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କେବେ କୁହନ୍ତିନି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି, ସଂସଦରେ କଥା କେହି ରଖୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ କାହିଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ମୋହନ ଭାଗବତ ବି କହିଦେଲେ, ପିଲାମାନେ ବି କହିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ବି କହିଦେଲେ, ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂସଦରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏଜେଣ୍ଡା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏଜେଣ୍ଡା ହଉଛି କିଛି ବିଲ୍ କି ପାସ୍ କରେଇଦବା। ଗୋଟେ ହେଲା FRCA ଆଇନ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସେଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବହୁତ କ୍ଷତି କରୁଛି। ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ NGO ପାଣ୍ଠି ଗୁଡାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆମେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯୋଉ ବିଲ୍ ଗୁଡିକ ଅଛି ତାକୁ ପାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତରବର ହଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଆଚ୍ଛା, ବିରୋଧୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତ ଇସ୍ତଫା ପିଲା ନେଇଗଲେ, କଂକ୍ରିଟଲି ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତା ଆମ ପିଲାଙ୍କର ସଫଳତା, ଆମେ ତ ପୁଣି କିଛି ଗୋଟେ କରିବା। ତେଣୁ ହୋମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଜବାବଦେହି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ ହେବେ, କାରଣ ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର କହିବା ଯାହା ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କହିବା ସେଇଆ। ତେଣୁ କଣ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଫୋରମଟା ଅଛି କି କିଛି କିଛି ମାନେ ଭାଗ ଅଛି, କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି କି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଜଣେ ଗୋଷ୍ଠୀ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପିଲାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ, ଆଉ ଜଣେ ସେମିତି କିଛି, ଯେମିତି ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ। ନହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ 8 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ଥିବ, ଯୋଉ ଜୁନ 8 ତାରିଖରେ NDA ର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା, ମାନେ 2024 ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ତାଙ୍କର ସେଠି ଘୋଷଣା ହେଇଥିଲା ନା ନାଇଁ, ନେକ୍ସଟ ବୈଠକ ମାନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ହବ, ଏବଂ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲିକ ଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 8 ହଉଛି ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ
ଡାକରା ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ବମ୍ବେରେ ଯଦିଓ ନଅରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ଭାରତ ଛାଡ ଜାଗାରେ ଏଇଟା କହିଥାନ୍ତେ ମୋଦି ଛାଡ, ହେଲା କି? ମାନେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇଟା ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 8 ତାରିଖ ତ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି, କାରଣ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବିରୋଧୀ ଦଳର ଫ୍ରାକ୍ସନ ବିଷୟରେ ପଚାରି ନଥିଲି, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଭିତରର ଫ୍ରାକ୍ସନ କଥା ପଚାରି ନଥିଲି। ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ବିଜେପି ଭିତରେ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଭାଗ ଭାଗ ଅଛି କି? ଜଣେ କିଛି ଅଲଗା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଜଣେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଭଲ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଧରିଛି ସେ ଠିକ ରାସ୍ତା ଅଛି। ତମେ ଭଲ ଇଏ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁ ସଂଘ ପରିବାର ରାଜନୀତିର ଏତେ ମାନେ ଯୋଉ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁନେ ହଉ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ ନଥିବ। କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ କଣ? ମୋଦି ଅମିତ ଶାହ ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର କର୍ପୋରେଟ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ତ ହଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷର ଶାସନର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ସେମାନେ ଧରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏକ ବୋଲି ଭାବିବା, ସେଇଟା କହୁଛି ଯେ ମୋଦିର ଇମେଜ ଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଅମିତ ଶାହ ତ ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରି ଭୋଟ ସଂଗ୍ରହ କରୁନାହାନ୍ତି ନା, ମୋଦି ଭୋଟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଅମିତ ଶାହ ଟିକେ ଏବେ ବି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସେ ଡେଣ୍ଟ କୁ ସଜାଡିବାର ବେଳ ଆସୁଛି ବି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି ସାମନେ। ସେଇଟା କରାଯାଏ। ଏବଂ ଏପରିକି ଅମିତ ଶାହ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅମିତ ଶାହ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଭାଷଣ ଦେବେ ତ ଆସିବେନି କି? କୌଣସି ଗୋଟେ ତ କଣ ଆଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଆସିବେନି? ଆପଣ ଅମିତ ଶାହଙ୍କର ମୋଦି ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଦକ୍ଷତା ଅଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କେମିତି ଇସ୍ୟୁକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଏ। ତେଣୁ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କ୍ଷତିଟା ହେଲା, ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି କେତେ ଦୂର କଣ କରିବେ ନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ସ୍ତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୁଆଡକୁ ଯିବ, XYZ ରହୁ ନ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ୟୁଟା ସମାଜ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାର ଅର୍ଥ ଯୁବବର୍ଗ ଭୟ ଦେଖେଇଲେଣି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୟ ଦେଖେଇଲେଣି। ଏବଂ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବିଧାନ ସମ କଥା ତ ଉଠୁଛି ନା, ପିସଫୁଲ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାଏ। ଆଜି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ହବନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ କିଛି ଓହରି ଯିବେ, କିଛି ସାମିଲ ହେବେ, କଣ ରୂପ ନବ? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କନଫ୍ରଣ୍ଟ କରିବେ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ କିଛି ସଂସ୍କାର ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ କ୍ଷମତା ଦରକାର, ବିନା କ୍ଷମତାରେ ହବନି ନା। ସେମାନେ ଯାହା ଉପରେ ଯାହା ପାଖରେ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ନିରବ ହେଇକିରି ବସିଯିବ, ଏଗୁଡା ହବ କେମିତି? ଦରକାର। ତେଣୁ ଗୋଟେ ତ କୌଣସି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ ସେଫ ନବ ନା, ବା ନିର୍ବାଚନକୁ ବି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଆକୁ ବିରୋଧିତା କରିବେ ସେମାନେ ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରମରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ମୋହନ ଭାଗବତଙ୍କର ପିଲାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କଥା ରଖିବା ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ବରାବର ଉଦ୍ଯୋଗ ସହିତ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ଏଇଟା ଏଜେଣ୍ଡା ସହିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଜୟ ସାର୍, ଏତିକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ଯେ RSS ର ମୁଖ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପିଲା ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଆମଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଶଭକ୍ତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନର ସ୍ୱରୂପକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବାଟ ବାଛିଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରଭାବୀ ହେଉଛି ଏବଂ ସବୁଠି ତାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ବି ମିଳୁଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।